प्रकाश पाइसी ओडिशा सिविल सर्विस परीक्षार फलाफल सोरडा विज्ञापित अंचल परिषद केउट साईर कालिया बेहेरा पुओ कान्नचरण बेहेरा 56 नंबर रैंक रखी से एबे उत्तीर्ण होइछंती एवं तांकर साही रे वर्तमान रहिछु तांकर घर देखि पारुथिबे तांकर बापा जणे होउछंती धीवर श्रेणीर लोक से माछ मारिले तांको परिवार चलुची किंतु तांको पुओ ओएस परीक्षा रे उत्तीर्ण हेबा परे एबे सबुआडू शुभेच्छा और सुओ छुटुची एवं तांको सहित अधिक आलोचना करबा कान्नचरण बेहेरा वर्तमान घरे अछंती से किभली ए परीक्षा उत्तीर्ण करले केते समय दउथिले से पढ़ापढ़ी करी तांकर यात्रा किभली थिला से विषय तमाम आलोचना करबा चलन जिबा तांग घर वर्तमान आम पाखरे कान्नचरण बेहेरा अछंती तांको प्रथमे शुभेच्छा जणाई देबा ओटी परिवार तरफ आपनको शुभेच्छा शुभकामना जेहेतु उत्तीर्ण करले निहत भाव में आम जानवा चाहिए ये जो परीक्षा केते थर परीक्षा देबा परे पास कले किभली सफलतार सीढ़ी रे पहुंचिया कौन सब संघर्ष करथिले यात्रा किभली रहिथिला। आज्ञा देखु जमीती माने बाबांगर से माने हमर जो कौलिक वृत्ति अच्छी तो से तो बहुत चलिया बहुत कष्ट हुए किंतु निजर कठिन परिश्रम एवं अध्यवसाय बल मुझे यही सीमार पहुँची एवं यहाँ मोर चतुर्थ तम प्रयास थिला एवं प्रथम तीन प्रयास मु अवश्य फेल होटा मोर चतुर्थ अटेम्प्ट मु सफलता पाई। अन्य युवपीढ़ी कौन कहे जो मैंने थरे दुई थर फेल होगा पर चेष्टा करूना किंतु आप चेष्टा कले चतुर्थ थर सफलता सीढ़ी में पहुँचले कौन कहे युवपीढ़ी। आज्ञा मु जो मैंने सिविल सर्विस एस्पिरेंट अच्छा से कहना चाहिए जे हार मानतुनी आउ निज उपरे भरोसा रखु भगवान उपरे भरोसा रखु एवं आपण निजर कठिन परिश्रम जारी रखु एवं सफलता निश्चय दिन आपण को छुईब एवं मु जदि करि पारुछि आपण माने भी करि परिबे। आउ सिविल सर्विस एक एमितिका एग्जाम जी आपण पेशेंस डिमांड करे एवं निरंतर प्रयास मध्य डिमांड करे तो आप हार मानतुनी किंबा भांगी पड़तुनी कौन भी प्रचेषा जदि आपणर विफल हुए आउ खास करी मु पेरेंट्स मानू भी कहना चाहिए जे आपण पिला मानकु सपोर्ट करंतु जदि एहीपरि किछि बड़ स्वप्न नहीं आपण पिला माने जदि चालुचंती तो आपणकर भी एक गुरु दायित्व होछि जोटा कि आपण माने भी साहाय्य करंतु सेमानकु सपोर्ट करंतु निज पिला ऊपर भरोसा रखंतु निश्चय आपण पिला मध्ये बहुत किछि बड़ करी ही देखेबे आपण निहत भाव में कान जानवा चाहिए आम ये जो पाठ पढ़ापढ़ी करुले पाठ तो ग्रेजुएशन सरी आपणर तापर ठारू किभली चेष्टा थिला जो परीक्षा देवाई कौन सब प्रिपेयर किभली चलतिला। आज्ञा देखु या पूर्व मु बहुत सारा एग्जाम ऑलमोस्ट मु काली गणुली जोटा 25 ରୁ 30 नंबर माने 30टा एग्जाम मु बहुत सारा दे सारी आईटा गोटे ही एग्जाम जोटा मोर चतुर्थ अटेम्प्ट रे क्लियर होइछि आउ ये 4 वर्ष बहुत सारा कठिन रु कठिनतम कष्ट गुड़ा पार करी जाइछि आउ भगवान आशीर्वाद रु मुझे क्लियर कर पाठ पढ़ा सब कोठी थिला पिला रो आज जाए। आज्ञा मोर प्रथम रु मेट्रिक पर्यंत सोरडारे ही थिला शशिभूषण उच्च विद्यालय मु पास आउट होइछि 10th पर्यंत तापरे +2 एवं ग्रेजुएशन मु सुनावाड़ा कंप्लीट करछि एरोनॉटिक्स कॉलेज सुनावाड़ा एवं सुनावाड़ा आसला परे मु सोरडारे ही थिली आउ सेठु ही मोर प्रिपरेशन जारी रखी आम साई लोक जानवा पाइलु जे आपण छोट छोट पिला मागणार पाठ पढ़ाउथिले ट्यूशन करूथिले एटा केमती पिला गोटा इच्छा हैला एबोली प्रयास काहे कि मन को आस्थिला। देखो आज्ञा मुझे यही प्रिपरेशन स्टार्ट करथिली तो मोर आगु ही गोटे माइंड सेट एमती थिला जे मु सब पढ़ा लाइन रे रुहे पढ़ा सहित मोर टच ही रुहे आउ जोटा कि पिला मानकु ट्यूशन करिवाटा मोर एक भल एक्चुअली गोटे डिसीजन थिला जोथि पई मु पिला को एक गोटे समय आमे शुणा पाइलु साही रे जे छोट छोट पिला नहीं कि आप ट्यूशन कराउछंती एभली प्रयास एभली चिंताधारा कहीं आसला मागणार ट्यूशन पढ़ाउथिले पिला ए कौन सत थिला। देखो आज्ञा मुझे कहली जे यही जो प्रिपरेशन एक निरंतर प्रयास करिया पड़ियो बहुत समय लागियो मु आगुरी जानी आउ पिला मानू पाठ पढ़ावा एक मोर डिसीजन थिला जोटा कि मते सब पाठ लाइन रे रखे पाठ सहित टच रे रखे एवं मु जानी शिक्षा हूँ गोटे एमितिका आमर मूलदुआ जोटा पिला मानू एक उन्नत भविष्य गढ़ साहाय्य करे से शिक्षा एक एमितिका क्षेत्र मु चाहे सब ता प्रति काम करने
ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାଟା ମୋତେ पर्सनाली ବି ଭଲ ଲାଗେ। ମୋର ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ପାଠ ପଢ଼ା ବି ହେଇଯାଏ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ବି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେତିକି ଭିତରେ ମୁଁ ଶିଖିବାକୁ ପାଏ ଯେ ବହୁତ କଥା, ଆଉ ମୁଁ ପାଠ ସହିତ ଟଚ୍ରେ ବି ରୁହେ। ଏବେ 56 ନମ୍ବର ର୍ୟାଙ୍କ ରଖିଲେ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କ ରଖିବା ବୋଲି ଆଶା ଥିଲା କି ନା ଏତିକିରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯାହା ଭଗବାନର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯାହା ମୁଁ ପାଇଛି, ଏଇଟା ମୋର ଆଶା ବି ନଥିଲା। ଆଉ ପୂର୍ବ ଥର ମୋର ଯୋଉ ମାର୍କ ଥିଲା, ମୁଁ ଆଶା ବି କରିନଥିଲି ଏଥର ଏତେ ଭଲ ସ୍କୋର ରହିବ ବୋଲି। ଆଉ 56 ନମ୍ବର ର୍ୟାଙ୍କ ତ ମୁଁ ଆଶା ବି କରିନଥିଲି। ମୋର ଜଷ୍ଟ ମନରେ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା ଯେ ମୋର 200 ନମ୍ବର ର୍ୟାଙ୍କ ବି ପଳେଇ ଆସୁ, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ବି ଖୁସି ହେଇଯିବି। ତ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ 56ତମ ର୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ବା ଏକ୍ଜାମ ପରେ ଭାଇବା ଥିବ ଆପଣଙ୍କର, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ମଜାଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ଥିଲା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭଲ ଥିଲା। ଯୋଉ ବୋର୍ଡ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ତ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମୋର 2019ରେ ମୁଁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ଏବଂ 2026 ହେଇଗଲାଣି, ତ ମୁଁ କିଛି କରିନି। ତ ମୋତେ ବହୁତ କଥା ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଆଗକୁ ତମେ କ'ଣ କରିବ ଯଦି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ନ ହେଲା। ତ ବହୁତ ସାରା ଡିପ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଫ୍ୟୁଚରିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ମୋର ବେକଅପ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ନ ହୁଏ ତ କ'ଣ କରିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିପ୍ ଇନସାଇଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ଯୋଉଟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ, ଯଦି ନ ହବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଯଦି ନ ହବ କ'ଣ କରିବି। ତ ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ା ଭିତରେ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ମୋ ଦିନ। ନା କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଆନ୍ସରଟା କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? ସାର୍, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଥିଲି ଯେ ମୋର ଯେହେତୁ ଟିଚରସିପ୍ ମୁଁ ଆଗରୁ ହିଁ ପଢ଼େଇ ଅଛି, ଆଉ ଏଇନେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ସେ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ସାର୍, ଯଦି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ନ ହୁଏ ତ ମୁଁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରାଇବା ଜାରି ରଖିବି। ବଢ଼ିଆ ଆନ୍ସର ଦେଇଥିଲି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ତ କଥା ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, କାଳିଆ ବେହେରା। ସେ କିଭଳି ସଂଘର୍ଷ କରି ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ସେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ପୁଅ ତ ଏବେ ସଫଳତାର ସିଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ, ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ରହିଛନ୍ତି, ସାହି ପଡ଼ିଶୀ ରହିଛନ୍ତି, କିଭଳି ମାହୋଲ ଥିଲା କାଲି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା, ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ରିଜଲ୍ଟଟା ବାହାରିବ। ଆମେ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଖୁସି ରହିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଏତେ ଦିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ପିଲାଟି ପାଇଗଲା, ସେଇଟା ଆମେ ଭାରି ଖୁସି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏବେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ବି ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛି। କେତେ ରୋଜଗାର ଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ? କେଉଁ ଦିନ 200 ଟଙ୍କା, କେଉଁ ଦିନ 300 ଟଙ୍କା, ତେଣୁ ଖାଲି ଏମିତି ମାଛ ଧରାର ବେପାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ, ସବୁବେଳେ ସେମିତି ମିଳିବନି। ଏତିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାରରେ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, ସେ ଯାହା ଚାହିଁଛି ତାହା ସବୁ ଯୋଗାଇବା ସମ୍ଭବପର ଥିଲା? ତଥାପି ଯାହାହେଲେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚଲେଇଥିଲି। ଆଉ ସେପଟେ ଆଉ ଥରେ ସୁନାବେଡ଼ା ଯାଇକରି ସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାରିକିରି ଫେରିଲା। ପୁଅର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ବା ଟଙ୍କାକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା? ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ଆମର ମାଛ ଧରାରେ ଯାହା ତା କରିବ, ତାରୁ କିଛି ବଞ୍ଚେଇକିରି ସେ ପିଲାକୁ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରୁଥାଏ। ଏମିତି କିନ୍ତୁ ଆଶା ଥିଲା ପୁଅ ଦିନ ନା ଦିନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଣିଷ ମୁଁ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶା ଥିଲି ଯାହାହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ହଉ ବଡ଼ ହଉ ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଜାରି ରଖିଥିଲି, ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲା ଦଉଥିଲେ। ହଁ, ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲି, ଆଉ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରଉଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ବାବୁରେ ଚେଷ୍ଟା କର, ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକି ହବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲି। ଏବେ ବି ସିଏ ବହୁତ ବହି ପତ୍ର କିଣାକିଣି କରୁଥିଲା, ସେ ପାଇଁ ପଇସା ସେ କୋଉଠୁ ଆଣୁଥିଲା? ସିଏ କିଛି ଏପଟୁ ସେ ଆମର ଘରୁ ନେଉଥିଲା, କିଛି ଏପଟୁ ସେପଟୁ କରି ଧାର ଉଧାର କରିକି ବି କରୁଥିଲା। ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ବହୁତ ସମୟ, ରାତି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ରାତି ହେଇଯାଉଥାଏ। କାହ୍ନୁର ମା କେମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ତାକୁ? ସେ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ, ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରାପୁରି ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲୁ। ଏବେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ପୁରା ଖୁସି ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଥିଲେ, ଧାର କରଜ କରି ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ସଫଳତାର ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସୋରଡ଼ା କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ଘରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡା, OTV।